मोदी दी मौजूदगी दे विच इत्थे नारे लगे ने। आम आदमी पार्टी दे संसद मैंबरां ने नारे लगाए ने। भगवंत मान ते संजय सिंह दे वल्लों खेती कानूनां नूं वापस लैण दे नारे लगाए गए ने। ते आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने वीडियो ट्वीट भी किया है। दस दईए साबका पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मौके यह समागम करवाया जा रहा सी। प्रधानमंत्री वाजपेयी नूं श्रद्धांजलि देने लई पहुंचे हुए सी, पर इस दौरान हत्थां दे विच पोस्टर फड़ के संजय सिंह ते भगवंत मान ने नारे लगाने शुरू कर दिते। प्रधानमंत्री की मौजूदगी दे विच सब कुछ होया, पर प्रधानमंत्री अनसुणिया करके उथों बाहर चले गए। तो संजय सिंह ने ट्वीट किया है कि बोले कन्ना नूं सुलाउण दे लई तानाशाह सरकार नूं जगाउण दे लई संसद च प्रधानमंत्री दे सामने किसानां दे हक च हंगामा, किसान विरोधी काला कानून वापस लाओ ते अन्नदातियां नूं अतवादी कहना बंद करो। संसद भवन दे विच हंगामा देखण नूं मिलिया है, जिथे अटल बिहारी वाजपेयी नूं श्रद्धांजलि देण दे लई प्रधानमंत्री पहुंचे हुए सी ते प्रधानमंत्री दी मौजूदगी दे विच ही ये नारे लगाए गए, पर प्रधानमंत्री ने पलट के जवाब नहीं दिता। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी काला कानून वापस लो। एमएसपी की गारंटी दो, किसान विरोधी काला कानून वापस लो। एमएसपी की गारंटी दो। पूंजीपतियों के लिए लाखों बनाए गए किसान काले ठंड में कानून ठिठुर रहे हैं। वापस लो। प्रधानमंत्री जी अन्नदाताओं को आतंकवादी कहना किसान बंद ठंड करो। में मर रहे हैं सर। अन्नदाताओं को अन्नदाता मर रहे हैं बंद सर। करो। सर अन्नदाता मर रहे हैं। किसान विरोधी काला कानून वापस लो। 12:30 बजे रात को एमएसपी किसान विरोधी काला कानून वापस लो। प्रधानमंत्री जी सुनिए, किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी काला कानून वापस लो। एमएसपी की गारंटी दो, किसान विरोधी काला कानून वापस लो। एमएसपी की गारंटी दो। पूंजीपतियों के लिए लाखों बनाए गए किसान काले ठंड में कानून देखिया ये वापस सदन लो। दियां तस्वीरां ने, जिस दे अंदर ही ये नारेबाजी हुई है। तो फिलहाल ये तस्वीरां तुसीं देखिया आम आदमी पार्टी दे संजय सिंह ते भगवंत मान दे वल्लों ये नारे लगाए गए। खेती कानूनां नूं वापस लैण दी मंग कीती गई। कहा गया काले कानून वापस लाओ, अन्नदाता नूं अतवादी कहना बंद करो। साबका पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मौके समागम करवाया जा रहा सी। प्रधानमंत्री मोदी वाजपेयी नूं श्रद्धांजलि देण दे लई पहुंचे हुए सी, पर इस दौरान सदन दे विच भगवंत मान दे वल्लों ते संजय सिंह दे वल्लों हत्थां दे विच पोस्टर फड़ के काले कानून वापस लैण दी मंग कीती गई। प्रधानमंत्री उत्थे होर जो मौजूद ने राजनीतिक आगू उन्हां दे नाल गलबात करते नजर आ रहे हैं, पर प्रधानमंत्री दे वल्लों मुड़ के एक बार भी भगवंत मान या फिर संजय सिंह दे वल नहीं देखा गया। तो भगवंत मान ते संजय सिंह उत्थे नारे लगाउंदे रह गए, जबकि प्रधानमंत्री उथों इस गल नूं अनसुणिया करते हुए बाहर चले गए। तो संसद दे विच हंगामा होया है। पीएम मोदी की मौजूदगी दे विच नारे लगे ने, पर प्रधानमंत्री दे वल्लों ना तो कोई जवाब दिता गया, ना ही कोई रिएक्ट उन्हां दे वल्लों इस हंगामे ते कीता गया है। एमएसपी की गारंटी दो, काले कानून वापस लाओ, अन्नदाते नूं अतवादी कहना बंद करो, ये नारे लगाए गए भगवंत मान अते संजय सिंह दे वल्लों। संसद भवन के अंदर दीयां तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा रहे हैं, जिथे साबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मौके प्रधानमंत्री मोदी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे सी, पर इस दौरान ही अंदर हंगामा होना शुरू हो गया। पर प्रधानमंत्री दे वल्लों किसी तरह का कोई प्रतिक्रम नहीं दिता गया। रचना मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो रचना, सड़कों से शुरू हुआ आंदोलन अब संसद के अंदर तक पहुंच चुका है। गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन ये गूंज प्रधानमंत्री के कानों तक तो पहुंचती हुई नजर नहीं आई। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसानों के लिए बड़ा ऐलान करने वाले हैं, उनको संबोधित करने वाले हैं, इसी बीच जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं उन लोगों ने संसद में पहुंचकर जिस तरीके से प्रदर्शन किया, हंगामा किया, और उन्होंने जिस तरीके की जो तख्तियां ले रखी है, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों की बात सुननी चाहिए और किसानों के हक
को लेकर जो हंगामा उन्होंने किया, उनका कहना है कि एमएसपी पर गारंटी दी जाए और इसके साथ इस कानून को वापस लिया जाए। तो ये हंगामा जरूर हुआ है आम आदमी पार्टी की तरफ से। अब ये देखना होगा कि इस प्रदर्शन का सरकार पर क्या असर पड़ता है और क्या कुछ सामने होता है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि लगातार किसान इतने लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं और इस कानून को लेकर, लेकिन हल यहाँ पर निकलता नजर नहीं आ रहा है। मैराथन दौर की बैठकें भी हुई, लेकिन अभी जो हल निकलना चाहिए वो कहीं नहीं है। इसी बीच आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को संबोधित करने वाले हैं और उससे पहले आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अन्नदाताओं को आतंकवादी कहना बंद करो, आम आदमी पार्टी का ये कहना है। तो अब ये देखना होगा कि ये प्रदर्शन क्या रंग लेकर आता है और कितना। जी रचना, एक और बात जानना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी के सांसदों की ओर से तो ये नारेबाजी की गई, क्या अंदर कोई और सांसद खासतौर पर कांग्रेस के कोई एमपी वहां पर मौजूद थे या कांग्रेस की ओर से कोई अंदर राजनीतिक चेहरे थे? फिलहाल जो ये हंगामा और ये जो प्रदर्शन किया गया है, इसमें दूसरी अन्य पार्टियों के लोग तो नजर नहीं आए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, भगवंत मान जरूर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने किया है, अन्य लोग तो इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो जी रचना, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। खेती ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਆਣੀ ਜੀ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ। मैडम आवाज आ रही है मेरी साफ? जी जी सुरजीत जियानी जी, तुसी सुन सकते हो? हाँ मैं सुन रहा, मैं ट्रैक्टर ते हाँ वैसे जी, पर मैं आवाज थोड़ी समझ गया। पर ये विधान सभा और पार्लियामेंट के विच ओपोजिशन जी पार्टी है, ये तो हमेशा ही करती है, कोई नवी गल थोड़ी है। वो तो गैलरी के बाद जाके मान मर्यादा जी है वो सारे भुल चुके ने। इन्होंने खाली वोट चाहिए ने, ना स्पीकर की इज्जत करते हैं, ना कोई प्रधानमंत्री, ना किसी अहुदेदार की इज्जत करते हैं, और ना ही इन्होंने किसी गल का पता होंदा। इन्होंने तो आपकी फोटो खिंचाने वास्ते इन्हों का ध्यान जड़ा है, जी प्रेस गैलरी है उधर ध्यान होंदा है, और ये मुर्दाबादी गल करके भी साडी जी है सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के सारे उपराले करते हैं लोग जिन्ने भी है। ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗੇ। इन्होंने ठीक है, ये तो वो लोग हो गए मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ये तो धक्के नाल मेहमान बनते हैं। और इन्हों के जेडे चाले ने, इन्हों की जी सोच है वो किसान जथेबंदियां बड़ी चंगी तरह समझ चुकी है कि ये वोटां वास्ते आपके जी छोटे हथकंडे अपना के इन्होंने लोगों ने उस कानून का सारे ने समर्थन किया है। कांग्रेस होवे भावें आम आदमी होवे, पर मैंने समझ नहीं आती कि आपकी नीयत इन्हों की यह सी कि अज ये विरोध करते हैं तो इन्हों का बिलों का विरोध नहीं है, ये मोदी साहब का विरोध कर रहे हैं। साफ जाहिर हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। इन्होंने पता है कि मोदी साहब जिन्ने अच्छे काम कर रहे हैं तो देश के भी इन्हों की सरकार आने वाली फिर बनेगी, और इन्होंने पता है कि कदे भी दूसरी पार्टियों की सरकार नहीं बनेगी। जिस हिसाब से देश तरक्की वाल जा रहा है और देश का कम हो रहा है। ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। अमृत कोई साडी पार्टी बीजेपी के किसी लीडर ने गल नहीं कही। किसानों तो अन्न देवता कहते ने, और कदे भी नहीं कहा। हाँ ये जरूर चेतावनी दी जाती है कि एडे बड़े मूवमेंट के विच गलत आंसर आवड़ते ने, आओ आप उन्हां तो सावधान रहिए। ये गल हमेशा कही जाती है। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने किसानों वास्ते आतंकवादी है जी गल घटिया गल नहीं कही है। ये आप टेलीविजन से राज सुन रहे हैं, लोग जो एलिगेशन जो इन्हों के लोग एलिगेशन लाते हैं, जो कांग्रेस के होए आम आदमी पार्टी के होए। ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੌਗਾਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਰ ਨਾ ਗੱਲ ਲੇਟ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਵਾਹ ਹੈ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਉਡਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜਪ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਮੈਡਮ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਬਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਅਫਵਾਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਔਰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਨ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ही ये नारे लगाए गए ने एमएसपी की गारंटी दो पूंजीपतियों के लिए लाखों किसान ठंड में ठिठुर रहे हैं प्रधानमंत्री जी ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਾਓ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ देखो इस तरह के कल भगवंत मान जी संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं सारी दुनिया सारा पंजाब सारा मुल्क रौला पा रहा है पर कन्ना दे विच कौड़ा तेल पा के प्रधानमंत्री साहब सुते पे ने ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕੱਛ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੈਬਨਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਭਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਅੰਨੀ ਬੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਮਨ ਜੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕਰ ਕੇਜਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਰਾਤ ਕਹੇ ਜੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਦਿਨ ਕਹੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਐਮਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਜਿੱਤੇ ਸੀ 2 ਜਿਹੜੇ ਤੀਸਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਟਪਾ ਦੇ ਹੁਣ ਅਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨਿਸ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਕਿੱਧਰ ਗੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੰਸਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੋ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੋਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਓ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ 1-2 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਸਾਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿੰਨੀ ਨੀਤ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਛੱਡੋ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ ਲਓ ਅਮਰਤ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਅਡਾਣੀ ਅਬਾਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਕੁੰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀ ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਡਾਣੀ ਅਬਾਣੀ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ
हाँ नहीं पर कॉर्पोरेट घराणिਆਂ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਜੀ corporate- ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਮੈਡਮ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਓ ਮੇਰਾ। ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। काला कानून वापस ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਉੱਚੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹਮਾਰੇ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ 6 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 7ਵੀਂ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਚ ਹੋਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਹੱਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਾਮਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੈਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਲੈਟਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪਤਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਪ ਇਹ ਗਏ ਸੀਗੇ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਹੋਣਾ ਕੋਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੰਗ ਚਿੱਠੀ ਮੰਗੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਚੂੰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਬਾਹਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਬਚਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਮ ਹੈ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਓ। ਏਡੇ ਬਦਰਤਾ ਮੁਗਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਲਾ ਢਿੱਡੀ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨਾਥ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹ ਰਾਜਨਾਥ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਔਰ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਨਾਬ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਹੱਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੱਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ 28 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੱਛ ਦੇ ਕਦੇ ਹੋਰ MP ਦੇ ਕਦੇ UP ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੱਦ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਾ। काला कानून वापस लो। ਹੋਰ ਮੈਡਮ ਤਾਂ ਅਮਨ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 9 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਗਾਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਧਾ। किसान ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਪਤਾ ਕੀ ਫੜ ਰੱਖਿਆ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 2022 ਤੱਕ ਇਨਕਮ ਡਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 2-2000 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੰਨਾ GST ਰਜੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਕਟੋਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰ ਦਈਏ ਆਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-2, 4-4, 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ DBT ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਾਇਆ ਕਰੀਏ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਅਮਨ ਜੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਵੇਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਡੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੇਡ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਦ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਦੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਡੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਭਾਸ਼ਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਵਾਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਮਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ और दूसरे भी बैठे ने, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। MSP ਦਾ ਰੇਟ ਕਣਕ ਦਾ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਦਾ? ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 500 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ MSP लगातार ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਟੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਲੈਕ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਕਲਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਐਵੇਂ ਖਾਲੀ ਟੋਰੇ ਮਾਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਮਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਘਬਰਾਹਟ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਅਣਜਾਣ ਬਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਲਾਂਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅਣਜਾਣ ਬਣਨਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ MSP ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਤੋੜਨਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ 2 ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ 3 ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਬਰਬਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਟੈਨਿਓਰ 'ਚ ਹੋਈ ਉਹਨੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਆંકੜੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, GDP ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆंकड़ਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿਸਾਨ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰੀ ਘੁਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚਿੱਠੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਈ ਲੈ ਜਾਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਖਾਮਿਆਜੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਆ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜਪਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ। ਜੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।